करिए तो रिएक्टेंट साइड ते प्रोडक्ट साइड दे मास जेडे इक्विवेलेंट नहीं हैगे वी आर ऑलवेज टू बी फाइंड इन दैट केस सम मास मस्ट बी लॉस्ट मतलब रिएक्टेंट साइड दे मास दे विचों जदों मैं प्रोडक्ट साइड दे मास दा डिफरेंस लवांगा ना ते मास डिफेक्ट दी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ मतलब रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनन लगे ठीक है रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वेले रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट च कन्वर्जन वेले कुछ मास हमेशा लॉस हो जाता और जिन्ना मास का लॉस होएगा दैट ऑलवेज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आप रिलेशन किया सी पुत्र उससे भी गल दोबारा कर रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन जेडियां भी होणगियां इन्हां दी मेन अपना रिलेशन आ रहेगा E इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर ठीक है मेरे को कितना मास डिफेक्ट बनया कितना मास डिफेक्ट बनया और कितनी मेरे को उस मोटे एनर्जी रिलीज हुई वो इस रिलेशन ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ एग्जांपल भाई ये करते पे कि जे इस एक सिंगल यूरेनियम एटम की ਅਸੀਂ ਫਿਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਸਿੰਗਲ ਐਟਮ ਦੀ ਤੇ ਆ ਸਿੰਗਲ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਮਾਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 0.215 ग्राम ठीक है यानी 0.215 ग्राम मास का एटॉमिक मास यूनिट दी फॉर्म च मास का लॉस आ यानी इनटू AMU ठीक है बच्चे इतना मेरा इस मोमेंट पे मास डिफेक्ट आएगा मेनू इते बेरियम दा क्रिप्टॉन दा तीन न्यूट्रॉन दा ठीक है सारे दा मास पता होवे इधरला मास पता होवे यूरेनियम ते न्यूट्रॉन दा ते रिएक्टेंट दे मास जो प्रोडक्ट दा मास माइनस करके ਅਸੀਂ मास डिफेक्ट बनाने ते उस मास डिफेक्ट नु मैं गल दिमाग च रखियो जो दसदा पिया ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ c ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਜਾਊਲ ਚ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਊਲ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਸ ਡਿਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ 931 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ मैं फिर रिपीट कर रहा जे मेरा मास डिफेक्ट ये न्यूमेरिकल च याद रखने वाली चीज़ां वा जे मास डिफेक्ट मेरा किलोग्राम्स दे विच आ ठीक है तो c स्क्वायर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके एनर्जी जाउल च निकलेगी फिर जाउल तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने पर जे मेरे न्यूमेरिकल दे अंदर मास डिफेक्ट दी वैल्यू ठीक है वो AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास दी फॉर्म च होई ते सानू ये पता कि जदों 1 AMU दे बराबर मास दा लॉस हुंदा ਜਦੋਂ 1 AMU ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 931 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ 1 AMU ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ AMU ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਟੂ 931 ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆ 931 ਕਰਕੇ 931 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ 200 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ठीक है यानी इन्नी एनर्जी एक यूरेनियम एटम दी फिशन दे उत्ते जनरेट होंदी है और जेड़ा इनु टाइम लगदा एक नैनो सेकंड तो भी घट टाइम लगदा इस सारे प्रोसेस क्या इन्नी गल पहले समझ आई यस इना क्लियर यस 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 सर चलो इसे जो कर रहे हो ना अपन ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਚੇਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਟੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਆ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਬੇਰੀਅਮ ਕ੍ਰਿਪਟਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਿਊਟ੍ਰੋਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਸਐਚ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ इस यूरेनियम दे जाओ तेन पढ़ाना भी नहीं आता बाकी ने आवाज बंद रखो जे एक यूरेनियम दे एटम दे उत्ते एक सर हां सर कोई और आ गया है सर मेरे नाम से ही आया कोई कैपिटल है ना उसका शुरू में ओए तेरे वजनिया नहीं थे बहुत मारनिया तेरे तू मेरी सही किते मैनू नाल दे नहीं जेड़े आह 2 4 आ 10 दा इनु पढ़ाउणा भी नहीं आंदा कौन है तू बोलदा नहीं मैं बोला बच्चे तू है कौन आ पुत्र की तू पढ़ना वा तो दस की जे तेरा पढ़न ना मानना तो दस नितिन तेनू पढ़ाउणा हुंदा मेनू तो शायद नहीं आंदा जे तेनू आंदा पढ़ना ते आ सामने आपे पढ़ाइए किदों आवा दस
ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤਿੰਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਪੋਸੈਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਿਟ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 235 ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੋ ਮੂਵਿੰਗ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੋ ਮੂਵਿੰਗ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ ਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਪਲਿਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 235 ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਫਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, that should be a slow moving neutron। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲੋ ਮੂਵਿੰਗ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਐਸਐਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਮੋਡਰੇਟਰ, ਕਿਸੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੇ ਐਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰੂਗੇ, ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰਿਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰਿਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ +1 ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ। +1 ਚ ਟੌਪਿਕ ਆਂਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਇਨ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਇਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਇਨ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਲਾਸਟਿਕਲੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਕੁਅਲ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਕੁਅਲ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਮਾਸਿਸ ਦੇ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰੂਗੇ, ਤੇ ਦੇ ਮਸਟ ਇੰਟਰਚੇਂਜ देयर ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਹੋਇਆ ਔਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ 235 ਵਾਲੇ ਆਈਸੋਟੋਪ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 235 ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਲਾਸ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਾਂ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੁਲਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬੁਲਟ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਐਸਐਚ ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਸਟ ਜਿੰਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਿਆ, ਉਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸ਼ੈਟਰ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ that have the enough time to interact with all the molecule of the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਲਾਸ, ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ 235 ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਨੇ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਥਰਮਲ ਨਿਊਟਰੋਨਸ। ਥਰਮਲ ਨਿਊਟਰੋਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਲੋ ਮੂਵਿੰਗ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਐਚ ਕੋਈ ਗੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਐਟਮਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਰਡੀਨਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਟਮ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿੰਨੀ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਉਨੀ ਕੁ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 2.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਐਸਐਚ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਲੋ ਮੂਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਤੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰਿਚ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਰਿਚ ਕਿਉਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆਲਮੋਸਟ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਮਾਸਿਸ ਆ, ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਮਾਸਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਨਿਊਟਰੋਨ
ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿਸੇ ਸਲੋ ਮੂਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਲਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਸਲੋ ਮੂਵਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥਰਮਲ ਨਿਊਟਰੋਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥਰਮਲ ਨਿਊਟਰੋਨ will have the sufficient energy to get interact with the uranium, और वो यूरेनियम ਨਾਲ इंटरेक्ट करके ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੋ ਫਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੋ ਫਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਰੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਪਟਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਫਰਦਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਤੇਰੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਟਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੋਏਗਾ, ठीक है जी, ਇਹਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡਰੇਟਰ ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਟਮ ਦੀ ਫਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ 9, ठीक है जी, 9 ने करते हैं 27, 27 ने करते हैं 85, 81, 81 ने करते हैं 243, इन्हें करते हैं 729 एंड सो ऑन। और ये मैंने लिखदे नु 1 सेकंड तो वध लग गया, पर 1 सेकंड तो बहुत पहलों, ठीक है जी, इतने हैवी अमाउंट दे अंदर थोड़ी ये चेन रिएक्शन जिहड़ी शुरू हो जानी, मतलब चेन बन गई, 1 3 3 9 हो गया बनाई जाता, ਇਹਦਾ मतलब हो गया 1 सेकंड ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਹਰ ਐਟਮ ਦੀ ਫਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 200 ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਮੈਨਰ ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੀ ਚਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ that always lead to the formation of an atom bomb। यानी एटम बंब ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, यानी जो अनकंट्रोल्ड वे ना न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कैरिड आउट होएगी, तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਐਬਰਪਟਲੀ ਆਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸ ਸੱਚ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂ, मतलब रिएक्शन मेरी कंट्रोल्ड वे ना चले, ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਡ ਵੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਸਟੇਟ ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬ ਸਟੇਟ ਚ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਨੇ 3 ਨਿਊਟਰੋਨ ਬਣਾਏ, ਬਾਈ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਮੈਥਡ we capture some of the neutron out of the neutron ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ which are produced। ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ 3 ਨਿਊਟਰੋਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆ 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਡਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਡਮੀਅਮ ਜਾਂ ਬੋਰੋਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन उन्होंने रिएक्शन करने वास्ते छड़ दिता, ठीक है, 3 ਵਿੱਚੋਂ 2 कैप्चर कीते, 1 छड़ दिता, ते हुण एक ने फिर अगे जाके यूरेनियम ने इंटरैक्ट कीता, उन्हें फिर 3 बनाने, ठीक है, आ तां रोकी गया प्रोसेस, इधरों तो कंटिन्यू नहीं होया, ते ਜਿਹੜੇ इधरों 3 बने इन्हां चों फिर 2 कैप्चर, फिर 1 रह, यानी रिएक्शन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਅਗੇਨ ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ એનર્ਜੀ, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू द इलैक्ट्रिकल फॉर्म। फिर वो मेरा न्यूक्लियर रिएक्टर दा बेसिक प्रिंसिपल बन जाता, जिस ਅਸੀਂ जिन्नी एसएच इस पूरे न्यूक्लियर चैंबर दे अंदर हीट एनर्जी जनरेट होएगी, इन्हू ਅਸੀਂ फिर फर्दर इलैक्ट्रिकल एनर्जी च कन्वर्जन करवाने हैं। क्या आ चेन रिएक्शन समय लगी सर?